कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा नारायणो मुनि जानिषे कौशले देशे भूमहि समगो द्विज मुनिशापनृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोद्धवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय सहजानंद स्वामिने नमो नमः। सभा में प्रगट स्वरूप विराजता अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा संकल्प सिद्ध घनश्याम महाराज तेमज अपना पर जेमनी अपार करुणा रहेली है एवं अपना सौ कोईना गुरुवर्य श्री परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत पूज्यपाद मुक्त स्वरूप स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य हरेश भगत पूज्य करुणासागर स्वामी पूज्य परमसुख स्वामी पूज्य अक्षर जीवन स्वामी पूज्य विदय भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में नतमस्तक साष्टांग मानसिक दंडवत प्रणाम सह तमाम वाला वाला भक्तों ने हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। कमलेश भाई क्यारे बताया 20 तारीखे तो अमे आया तो बेदी क्या था बदा ने एम ज मैंने फूल ताव हल 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 आ सेज फेरवा बाजू बहु विचित्र अवाज आवे छे जराक फेरवी नाख स्पीकर ने ओके बस 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 वातावरण पूरु चेन्ज थई गयुं ने त्यानुं वातावरण आखुं अलग हतुं अहींया अलग छे अहींया ठंडी नथी पण आम झेरी क्लाइमेट छे आम बहु पोल्यूशन ने प्रदूषण त्यां सरस हतुं त्यां जो कांई न थयुं हालो काल क्या सुधी पहुंचा तावे शू बात आवती थी पुष्पेन्द्र भगत को जी पूजन कर्युं भोजन कराव्युं पूजन कर्युं त्यारे श्री हरिए तेमने कह्युं जो तमे सत्संगनी रीतने जाणो छो छतां हूँ तमने हेतथी वात कहूं छुं અહીંથી बाकी जगतनी एवी रीत छे कि मित्र होय ते पोताना मित्रनुं हित वगर कहे करे छे। शुं करे छे? मित्रनुं शुं लक्षण छे? पोताना मित्रने जाण न होय ने तोय पण पोताना मित्रनुं हित करे छे। मित्र 3 प्रकारना होय छे तेमां पण प्रत्येकना 3 भेद होय छे। तेमां प्रथम जे 3 प्रकार कया छे ते उत्तम मध्यम अने कनिष्ठ एवा छे। तेनी रीत तमे सांभळो। क्या प्रकार केटला प्रकारना मित्र छे? क्रिश केटला प्रकारना मित्र छे? क्या क्या? सरस उत्तम मध्यम अने कनिष्ठ। उत्तम एटले बेस्ट फ्रेंड, मध्यम एटले मीडियम फ्रेंड અને કનિષ્ઠ એટલે શું કહેવાય પુષ્પેન્દ્ર કનિષ્ઠને? ગુડ ફ્રેન્ડ, ગુડ બેટર અને બેસ્ટ. સરસ. કમ્પેરેટિવ સુપરલેટિવ. उत्तम मित्र की प्रीति जो पत्थर मेरे खसमहि सो
मध्यम कीजो रे तमे रेखा, छुए न कहूँ तब पर ही देखा। कनिष्ठ मित्र जल रेख ज्यों, चित्र माही तरी जात। अपने जीव को देखना, कोण है अपनी भात। उत्तम प्रकारना मित्रનું હેત છે એ પથ્થરમાં કરેલી રેખા જેવું છે. કેવું છે? પથ્થરમાં કરેલી રેખા જેવું ઉત્તમ પ્રકારનું મિત્રનું હેત છે. તો જલ્દી ટાળ્યું ટળતું નથી. મધ્યમ મિત્રનું હેત રેતીમાં કરેલી રેખા જેવું છે અને જ્યાં સુધી તેને કોઈ અડે નહીં ત્યાં સુધી તે રહે છે અને કોઈ અડે તો ભૂસાઈ જાય છે. કનિષ્ઠ મિત્રનું હેત તો પાણીમાં રેખા ખેંચે તેના જેવું છે, જે એક ક્ષણમાં પણ ટળી જાય છે. માટે વ્યક્તિએ પોતાના અંતરાત્માને દેખવું, વિચારવું, જે આપણે શેમાં છીએ. 3 પ્રકારના મિત્રનું હેત બતાવ્યું. પથ્થરમાં રેખાનું હેત કોના જેવું, કયું હેત છે? એ ઉત્તમ મિત્રનું. તે જલ્દી ટાળ્યું પણ ટળતું નથી. મધ્યમ પ્રકારના મિત્રનું હેત કેવું છે? રેતીમાં કરેલા હેત જેવું છે. અને કનિષ્ઠ મિત્રનું હેત એ પાણીમાં લીટા જેવું છે, તરત ટળી જતું હોય છે. એક બહુ સરસ પ્રસંગ, બે મિત્રો હાલ્યા જતા હતા એક ગામથી બીજે गाम. રસ્તામાં જંગલ આવ્યું. બહુ સમજા જેવો પ્રસંગ છે, મિત્રતા ઉપર. 2 दोस्त चले जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव. बीच में जंगल विस्तार आया. वहां पर दोनों रुके. एक पेड़ की छांव में दोनों ने विश्रांति की और उसी समय जो एक मित्र था उसको नींद नहीं आ रही थी, दूसरा मित्र सो गया था. जो जाग रहा था मित्र ने ऊपर बराबर पेड़ की टहनी पर एक सर्प आया और सर्प को देखकर वो जागा हुआ मित्र वो सर्प वहां से कैसे चला जाए उसका प्रयत्न करने लगा. तभी सर्प को वाचा फूटी. सर्प अपनी जीवा से बोलने लगा कि तू मुझे हटाने की कोशिश मत कर. तेरा जो मित्र सोया हुआ है ना, वो मेरा पिछले जन्म का दुश्मन है. मैं उसका खून पिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं. पिछले जन्म में इसने मुझे मार डाला था. मेरा दूसरा अवतार था, पशु का अवतार, उसमें उसने मेरा खून बहाया था. तो इस अवतार में मैं इतना उसका खून बहाऊंगा और फिर उसका बदला मैं चुका सकता हूं. तो ये जो जाग रहा था वो मित्र ने उस सर्प से कहा कि आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए, उसके बदले आप जो चाहे मैं करने को तैयार हूं. उसको जीवत दान दीजिए. और अपने मित्र के प्रति इतनी प्रेम, इतनी समर्पित भावना देखकर सर्प को भी एक आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार, उसको डसने के बदले आप मुझे डस लीजिए. ऐसा इस मित्र ने, जाग रहे मित्र ने कहा. तब ये सर्प ने कहा कि नहीं, तुम्हारे से मेरा कोई लेना देना नहीं है. मेरा वैर तो इस तुम्हारे मित्र से ही है. मैं उसका खून पिए बिना जाऊंगा नहीं. तो फिर वो जाग रहे मित्र ने कहा तुम्हें कितना खून पीना है उसका? तो उसने कहा कि एक कमंडल भरे उतना उसके हृदय में से छिद्र करो और उतना खून मुझे पिलाओ, तब मैं यहां से जाऊंगा. सोए हुए मित्र को ज्ञात भी नहीं है. एक छुरी लेकर जागते हुए मित्र ने उसके हृदय में छेद किया, एक कमंडल भर के खून निकाला और ये सर्प को पिला दिया. सर्प वो खून पीकर चला गया. वापस जाग रहे मित्र ने उसको ठीक से मलम पट्टी करके दोनों अपने गंतव्य स्थान पर चलने लगे. अभी देखना, समझने वाली बात ऐसी है, समझा जेवी बात ई छे કે બંને મિત્રો ચાલ્યા જાય છે. જે સૂતેલો મિત્ર હતો એણે જાગતા મિત્રને પ્રશ્ન પણ ન કર્યો કે તે મારી સાથે આવું કર્યું શું કામ કર્યું આવું? તે મારા છાતીમાં છિદ્ર કર્યું, મને આ જખમ, મને આ ઘા પહોંચાડ્યો, તે આવું કર્યું શું કામ? સૂતેલા મિત્રને તો પ્રશ્ન ન થયો, પણ જાગતા મિત્રને કૌતુક થઈ રહ્યું છે, આશ્ચર્યચકિત થઈ રહ્યો છે કે મને મારો મિત્ર પ્રશ્ન કેમ નથી કરતો. અને આણે પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ, મેં તને ચાકુનો ઘા તારા હૃદયને વિશે કર્યો, તો પણ તું મને પૂછતો કેમ નથી કે આ તમે શું કામ કર્યું?
ત્યારે પેલા સૂતો જે મિત્ર હતો ને એના મોઢામાંથી એવા શબ્દ નીકળ્યા કે મને તારા ઉપર એટલો વિશ્વાસ છે, કદાચ તું મને મારી પણ નાખ ને તો પણ હું તને કોઈ દી પ્રશ્ન ન કરું. અને પછી આખી વાત પેલા સૂતેલા મિત્રને જાગતા મિત્રએ કરી કે એક સર્પ આવ્યો હતો, એને તારું ગયા જન્મનું વેર હતું, એને તારું લોહી પીવું હતું, મેં એની પાસે તારું જીવતદાન માંગ્યું, એણે બદલામાં તારું એક કમંડળ ભરીને લોહી માંગ્યું, જે લોહી મને દેવું પડ્યું, જેથી કરીને મને તને આ ઘા મારવો પડ્યો, માટે હું ક્ષમાયાચના કરું છું. એ કે તારે આટલી બધી ચોખવટ કરવાની જરૂર જ નથી, મને વગર કીધે પણ તું મારું હિત કરે છે ને, એ તું મારો મિત્ર છો. અહીંયા મહારાજ જ વાત બતાવે છે કે સાચા મિત્રનું, શ્રેષ્ઠ મિત્રનું લક્ષણ શું હોય કે પોતાના મિત્રનું વગર કીધે દેખાડો કરવાની જરૂર નથી. પોતાના મિત્રનું કંઈક સારું આપણે કર્યું હોય તો એને જણાવી દેવાની જરૂર નથી. અત્યારની દુનિયા કેવી છે, આપણે કોકનું કંઈક કરીએ, કંઈક કોકના માટે કંઈક સારું કરી દીધું હોય તો તરત આપણે એને જણાવી દેવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ કે જો મેં તે વખતે તારા માટે આવું કર્યું હતું. એ જણાવી દેવાની જ્યાં ભાવના છે ને ત્યાં મિત્રતા રહેતી નથી. જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં સમર્પણ છે, ત્યાં જણાવી દેવાની ભાવના હોતી નથી. ખબર પણ ન પડે એવી રીતે હિત થતું હોય છે. એક બે મિત્રો ચાલ્યા જતા હતા અને એમાં રસ્તામાં બે જણાની રકઝક થઈ, થોડી બોલાચાલી થઈ. એમાં એક મિત્રે બીજા મિત્રને જોરથી ઝાપટ મારી દીધી. હવે મિત્રતા તો કેવી છે કે થોડીક વાર કદાચ નારાજગી હોય પણ એક મિત્ર બીજા મિત્ર વગર જાજી વાર સુધી રહી શકે નહીં. એટલે લાફો માર્યો, થોડીક વાર ઉદાસ રહ્યા બે જણા, કઈ બોલ્યા નહીં. પછી એક સમુદ્રનો કિનારો આવ્યો, સંધ્યા ઢળતી હતી, સરસ મજાના 5:30-6 વાગ્યાનો સમય હતો, સૂર્યાસ્ત થતો હતો. એમાં બંને જણા બેઠા પાછા વાત કરવા લાગ્યા, ભૂલી ગયા કે આણે મને ઝાપટ મારી છે. આ જ મિત્રતા છે. એટલે જે મિત્રને ઝાપટ મારી હતી ને એ મિત્રએ નદી, જે સમુદ્ર કિનારો હતો એમાં રેતી કેવી હોય, એકદમ મુલાયમ રેતી હોય, સતત મોજા આવતા હોય અને એમાં લખવાની મજા આવે, તમે જોજો. તો એ મિત્રએ પોતાના હાથેથી એમાં વાત લખી કે આજે મારા સૌથી પ્રિય મિત્રએ મને ઝાપટ મારી. આવું લખ્યું. એટલે મોજાની એક લિમિટ હોય, અમુક ફોર્સમાં મોજા આવે તો દૂર છેક કાંઠા સુધી આવી જાય, અમુક થોડા દૂર સુધી આવે, થોડા દૂર સુધી આવે, એમ મોજા આવતા હતા. પણ આ જે લખાણ હતું એને ભૂસી શકતા નહોતા. એમાં એક બહુ જોરદાર મોજું આવ્યું. આ બે બેઠા હતા ને તે બે બેઠા હતા ત્યાં સુધી મોજું આવ્યું ને બેને પલાળી નાખ્યું ને જે લખાણ હતું ને એને પણ ભૂસી નાખ્યું. હવે પલળી તો ગયા હતા, બે જણાએ નક્કી કર્યું હવે પલળી તો ગયા છીએ, હાલો સમુદ્રમાં સ્નાન કરી લઈએ. એમાં બે જણા સ્નાન કરતા હતા. સ્નાન કરતા કરતા થોડુંક દરિયામાં તોફાન ચડ્યો, મોજા થોડાક તેજ થયા. એમાં જે મિત્રને ઝાપટ મારી હતી ને, જેણે ઝાપટ મારનારા મિત્રને તરતા આવડતું નહોતું. એમાં એ જે ઝાપટ મારનારો મિત્ર હતો એ તણાનો, અને જેણે ઝાપટ ખાધી હતી ને એણે દોડી અને પોતાની જાન ઉપર ખેલી અને ઓલા મિત્રને બચાવી લીધો. હવે પાછા બચાવી લીધો, થોડુંક ગમગીન થઈ ગયા હતા, ડૂબવાનો મોત દેખાઈ ગઈ હતી, એટલે પાછા ગમગીન થઈ ગયા હતા, કપડાં બપડા પહેરીને હાયલા જતા હતા. એમાં જે મિત્ર ડૂબવાનો હતો, જેને જાન ઉપર ખેલીને હાલાય બચાવ્યો હતો, એણે એક પથ્થર લીધો અને પથ્થર બીજા કાળમીંડ પથ્થરમાં આમ કોતરીને લખ્યું કે આજે મારા સૌથી પ્રિય મિત્રએ પોતાની જાન દાવ ઉપર લગાડી અને મને સમુદ્રમાંથી બચાવ્યો છે. લખ્યું, ઓલાએ જોયું. પછી બે જણા સંવાદ કરતા હતા. તો જે મરવાનો હતો, જેણે પહેલા ઝાપટ મારી હતી, એણે પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ મેં તને ઝાપટ મારી તો તે ઓલા સમુદ્રની જે સરસ કોમળ માટી હોય જેને મોજા ભૂસી નાખે એવી માટીમાં શું કામ લખ્યું તે કે આજે મારા પરમ મિત્રએ મને ઝાપટ મારી? તો કે એ વાત એવી હતી, ઝાપટ તે મારી હતી પણ મને એને જાજી વાર સુધી યાદ રાખવી નહોતી. મને ખબર હતી કે આ સમુદ્રની લહેરો થોડોક સમય થશે એટલે આ વાતને ભૂસી નાખશે, બસ એટલો જ સમય મને એને યાદ રાખવી હતી. એટલે એ મારા માનચિત્રમાંથી ભૂસાઈ ગઈ છે. હવે તે મને ઝાપટ મારી છે અને મને કોઈ દર્દ નથી,
પછી આ મિત્રવાળા મિત્રને પૂછ્યું કે તે તારા જીવનની અંદર આ કાળમીંડ પથ્થરમાં કોતરી નાખ્યું. જ્યારે જ્યારે આપણે રસ્તા ઉપરથી પસાર થશો, આપણો રોજનો રસ્તો છે, આ રસ્તા ઉપરથી આપણે પસાર થશો, રોજ તું વાંચીશ કે આજે મારા પરમ મિત્રએ મને પોતાની જાન દાવ ઉપર લગાડીને સમુદ્રમાંથી ડૂબતો બચાવ્યો છે. આવું તે શું કામ કર્યું? એ કે તને જેમ આ વાત ભૂલી જ આવી છે ને કે મેં તને ઝાપટ મારી હતી, ઝઘડો થયો હતો ને ત્યારે, પણ મને આ વાત આખી જિંદગી યાદ રાખવી છે કે તે મને પોતાની જાન દાવ ઉપર લગાડીને બચાવ્યો છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ અહીંયા આવું જ કંઈક કહેવા માંગે છે. આ કઈ દ્રષ્ટાંત ક્યાંય ગોતીને નહોતો આવ્યો, પણ ઠાકોરજી સ્ફૂર્ણા કરે અને ઘટના યાદ આવી જાય. એટલે આ ઉત્તમ પ્રકારના મિત્રનું હેત છે. મિત્રતા જેવી કોઈ શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ નથી, મિત્રતા જેવી કોઈ પ્રાપ્તિ નથી. જેના જીવનની અંદર શ્રેષ્ઠ મિત્ર, બે મિત્રો બેસી જાવ ને થોડીક વાર, અહીંયા આ કમ્પલસરી છે શું? 7:36 થાય એટલે ઊભા થઈને જવાનું એમ? આજે બેસ જાવ તો હાલો, 2 જણા ચલો, નથી જવાનું, હાલો બેસ જાવ, શાબાશ. ગમે એવી કથા ચાલુ હોય સરસ તો ઊભા થઈને હાલતા થાય. બોલો આજે નથી જવાનું, 8 વાગ્યા સુધી ઊભા થયા તો જોઈ લેજો. કથા વાર્તા વગર જીવનમાં સારા ગુણ આવે નહીં. આ પુષ્પેન્દ્ર તમારી જેવડો હતો ને, તમને બેને કહો, તમારી જેવડો હતો ને ત્યારથી કથામાં બેસે છે. એની સ્થિતિ જો, એટલે કથા વખતે આમ ઊભું થઈને હાલતા નહીં થવાનું હો. એટલે મહારાજ અહીંયા એ વાત બતાવે છે કે મિત્રનું હેત છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ કેટેગરીનું હેત છે. નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈ હેત કરતું હોય ને જીવનની, તો એ મિત્ર જ છે. મિત્રતા એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું શાસ્ત્રમાં. અર્જુન અને કૃષ્ણ, કૃષ્ણ અને સુદામા, અદ્ભુત મિત્રતા. દાદા ખાચર ને ઝીણાભાઈ, અદ્ભુત અદ્ભુત મિત્રતાઓની વ્યાખ્યાઓ છે. સુરા ખાચર ને દાદો ખાચર, ઘણા બધા મિત્રો બતાવ્યા છે. ઉત્તમ પ્રકારના મિત્રનું હેત પથ્થરમાં કરેલી રેખા જેવું છે, તે જલ્દી ટાળિયું તળે નહીં. મધ્યમ મિત્રનું હેત રેતીમાં કરેલી રેખા જેવું છે, અને જ્યાં સુધી કોઈ અડે નહીં ત્યાં સુધી તે રહે. અને કનિષ્ઠ મિત્રનું હેત તો પાણીમાં કરેલી રેખા તેના જેવું છે, જે એક ક્ષણમાં ટળી જાય છે. માટે વ્યક્તિ પોતાના અંતરાત્મામાં દેખવું અને વિચારવું છે, આપણે શેમાં છીએ. જે રીતે રોષ, ગુસ્સો પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ 3 પ્રકારનો છે. ક્રોધ આવે ને એ પણ 3 પ્રકારનો છે, ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ. ઘણાનો એવો સ્વભાવ હોય, વર્ષો વીતી જાય પણ પાડાની આંટી જેવું. મહારાજે કીધું ને પાડાખાર જેવું. કેટલા વચનમાં કીધું છે? કયો દિનેશ ભગત? કારણીના 9મા વચનમાં. એની પાડાની આંટીની પેઠે રીસ રાખે, રોષ રાખે, ભૂલે જ નહીં. પાડો એક કદાચ કોકના ઉપર વેર ખાઈ ગયો હોય ને, એ ભૂલે નહીં. એમ ગુસ્સો છે, ક્રોધ છે, એ પણ 3 પ્રકારનો છે. તેના જેમ મનુષ્ય પણ 3 પ્રકારના હોય છે, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે ઉત્તમ પ્રકારના મનુષ્ય હોય છે તેનો રોષ, ગુસ્સો પાણીમાં લીટા જેવો હોય છે. ક્રોધ આવે થોડીક વાર, ક્રોધ તો બધાને આવે. જો મોટા સત્પુરુષથી માંડીને સામાન્ય જીવાત્મા સુધી બધાને ક્રોધ આવે, બધાને ક્રોધ આવે. પણ ક્રોધ અને રીસ એ બેમાં ફરક છે. ક્રોધ થાય, ઘડીક બોલાઈ જાય, પછી એને ભૂલી જાય, એ શું છે? પાણીના લીટા જેવો ક્રોધ છે. ક્રોધ થાય પછી 8-10 દિવસ સુધી મોઢું બગાડીને આટા મારતા રહીએ, રેતીમાં લીટા જેવું છે. અને ક્રોધ થાય આખી જિંદગી વેર થઈ જાય, એ કેવું છે? પથ્થરમાં લીટા જેવું ક્રોધ છે. જો એ જ વાત બતાવે છે. જે તુરંત સમી જાય છે એવો ક્રોધ છે, એ પાણીના લીટા જેવો ક્રોધ છે. મધ્યમ રોષ છે, રેતીમાં કરેલા લીટા જેવો છે, જેનો થોડો સ્પર્શ કરવામાં આવે તો તુરંત સમી જાય. અને કનિષ્ઠ પ્રકારનો રોષ છે તે પથ્થરમાં કરેલી રેખા જેવો છે, તે પ્રાણ જાય, મરી જાય તો પણ એ રોષ જતો નથી. જન્મ લેવડાવે ક્રોધ, સામાન્ય વસ્તુ નથી કાંઈ. ક્રોધ પણ એક વાસના જ છે. વેરાણું બંધ કહીએ છીએ ને આપણે, વેર લેવા માટે આવ્યો છે, આ વેરાણું બંધ છે. માટે મનુષ્ય તે રોષને પણ તપાસ કરીને ઓળખવો જોઈએ. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિતે હરિચરિત્રામૃત સાગરના તૃતીય પુરમાં હાથીભાઈ રાજાએ શ્રી હરિની પૂજા વગેરે કરીને તે કહ્યું, તે નામે 48મો તરંગ સમાપ્ત થયો.
હઠીભાઈના પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપ શ્રી હરિએ પોતાનો અવતારના પ્રયોજન તથા મહિમા કયો. તરંગ 49મો. શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાન અને પરમ સુખ રાજા હઠીભાઈએ બે હાથ જોડીને 3 દિવસ સુધી પ્રશ્ન પૂછ્યા. વિચાર કરો, 3 દિવસ સુધી શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યા હઠીસિંહે. આ ગોંડલના રાજા, ગોંડલના રાજવી, બહુ મહાન રાજા છે હો બધા. ગોંડલના રાજ પરિવારને શ્રીજી મહારાજની સાથે સીધો સંબંધ હતો. જેટલા રાજા થયા ને ગોંડલમાં, બધા શ્રીજી મહારાજના આશ્રિત થયા છે, બધા જ. એ હઠીસિંહ હોય તોય ભલે, સંગ્રામસિંહજી હોય તોય ભલે, એ ભગવતસિંહ રાજા તો હોય તોય ભલે, બધાએ ઉત્તર પેઢીની અંદર શ્રેષ્ઠ ભગવાનના ભક્તો થયા છે. એમાં ઘટના ઘટી. આ હઠીસિંહ વખતે એક બહુ સરસ મજાનો પ્રસંગ બનેલો છે. ગોંડલના શ્રેષ્ઠ ભક્ત શેખ મિયા, ખબર ને બધાને, બહુ સારા મુસ્લિમ ભક્ત. હવે ઘટના એવી ઘટી કે એ શેખ મિયા શ્રીજી મહારાજ પાસે ગઢપુરમાં રહે અને મહારાજ બધું એને પૂછીને કરે. અને શેખ મિયાની સાથે મહારાજને અતિશય હેત હતું, પણ અમુક દ્વેષીલા લોકોને આ ગમે નહીં. બધાના મનમાં એમ થાય કે આ મહારાજ આ મુસલમાનને શું પૂછીને કરતા હશે. અને કઠણમાં કઠણ શું છે ખબર છે? કઠણમાં કઠણ જીવનમાં બીજાના વખાણ, બીજાની ચડતી, બીજાની પ્રગતિ એ જોવી અને એમાં રાજી થવું ને, એ કઠણમાં કઠણ જીવ માટે છે. હું પુષ્પેન્દ્રના વખાણ કરું એ દિનેશ ભગતથી જોયું જાય નહીં. એક વાત છે, બે પોતાના છે એટલે દ્રષ્ટાંત અપાય ને કહું ઉપાધિના પાર નહીં. આ જોવાય નહીં કે આ કાલ સવારનું આવેલું, હજી તો નાનો વર્ષો થઈ ગયા મને સત્સંગમાં, અને આના વખાણ કરે, મારા માટે કદી બે શબ્દ નથી બોલતા. આવું જીવનમાં થાય. એટલે શેખ મિયાની સાથે પણ કંઈ આવી જ ઘટના. મહારાજ એને પૂછીને કામ કરે, એના વખાણ કરે. આ વસ્તુ કોઈનાથી જોવાય નહીં. પણ શેખ મિયાની સ્થિતિ કેટલી ઊંચી છે એ શ્રીજી મહારાજને બધા દરબારોને બતાવી હતી. મહારાજે શું કર્યું? શેખ મિયા મહારાજના પગ દાબતા હતા ને એક વખત મહારાજ શેખ મિયાને કે શેખ મિયા तुम મને मारो. अरे जहांपना आपको कैसे मार सकता हूं? नहीं नहीं शेख मियाँ मैंने मारो. या परवरदिगार आप तो खुदा ताला हो, आपको कैसे मैं मार सकता हूं? नहीं नहीं शेख मियाँ मैंने मारो. हे भगवान ऐसा मत बोलो, इस नाचीज की गुस्ताखी माफ कीजिए, मेरे से जो कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मगर ऐसा मत कहिए कि आप मुझे मारो. मैं आपको मारने का क्या मारना, कोई आपको मारे ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकता हूँ. तो महाराज जયારે હઠ કરીને કે મને મારો નહીં તો કાંઈ નહીં, ખાલી એટલું કે હું તમને મારીશ. શું કીધું? હું તમને મારીશ. નહીં મારે, એ પણ મારાથી બોલાય નહીં. કેમ બોલાય? એ કે નહીં શેખ મિયા, તમને અમારું કયું કરવું છે કે પોતાનું મન દાયરું કરવું છે? અરે महाराज ये देह, ये शरीर, ये जीवात्मा, ये रूह, सब कुछ आपको समर्पित है कृपानाथ. आप जो बोलो, लेकिन ऐसा मत कहिए कि मैं आपको मारूंगा. ऐसा नहीं बोल सकता मैं. ऐसा बोलने के पहले जबान कटकर गिर क्यों ना जाए? तो भगवान हठ पकड़ी महाराज के नहीं તમે બોલો હું તમને મારીશ. ત્યારે શેખ મિયા ભગવાનને રાજી કરવા માટે બોલ્યા છે કે હે મહારાજ હું તમને મારીશ. અને આટલા શબ્દ જ્યાં શેખ મિયાના મોઢામાંથી નીકળ્યા ને, મહારાજે પોતાનો રંગ બદલ્યો. મહારાજ કે છે કોઈ હાજર દરબારો? આ એક મુસલમાન અમને એમ કહે છે કે હું તમને મારીશ અને તમે બધા હાથ ઉપર હાથ પકડીને બેઠા છો, કાઢી મૂકવાને. અને જોઈતું તું એટલું જ કાઢી મૂક્યા દરબારગઢની બહાર. અને દરબારગઢની બહાર કાઢી મૂક્યા. ઘેલાના કિનારા ઉપર શેખ મિયા રડતે નેત્રે ભગવાનને આજીજી કરે છે. હે મહારાજ, હું કેટલો બધો પાપી, કેટલો બધો પતિત, કેટલો બધો દુરાચારી, હું તમને મારવાનો સંકલ્પ કરું છું. હે મહારાજ મને માફ કરો, મને માફ કરો, મુझे બક્ષ દો, યા ખુદા મુझे બક્ષ દો. અને આમ જ્યાં કરે છે ને ત્યાં લાડુબા જીવબાના મનમાં સંકલ્પ થયો. બિચારા શેખ મિયા સવારથી બહાર નીકળી ગયા છે, બપોરનો 1 વાગે છે, ભૂખ લાગી હશે. અને શેખ મિયા માટે શ્રીજી મહારાજનો થાળ મોકલ્યો લાડુબા જીવભાઈ. અને જ્યાં શેખ મિયા જમવાનું પ્રારંભ કરે
ત્યાં મહારાજ અહીંયા દરબારગઢની અંદર બેઠા બેઠા કે એક વ્યક્તિ જે અમને મારવાનો સંકલ્પ કરે છે, પોતાની પાપી જીભથી અમને મારીશું એવું બોલે છે, એને તમે જમાડો છો, તમને શરમ નથી આવતી? એની પાસેથી બધું લઈ લો અને એને કાઢી મૂકો ગરડાથી બહાર. અને ગરડાથી બહાર કાઢી મૂક્યા. શેખ મિયા પોતાના મૂળ વતનમાં આવ્યા, ગોંડલ. રડતે રડતે હઠીસીને મળ્યા છે અને હઠીસીને આખી વૃત્તાંતની વાત કરી છે. ઉદર નિર્વાહ કરવા માટે કાંઈ નથી. હઠીસીએ પોતાની પાસે કામ ઉપર રાખ્યા છે. આ સમાચાર શ્રીજી મહારાજને ગઢપુરમાં મળ્યા છે કે ગોંડલની અંદર હઠીસી મહારાજાએ શેખ મિયાને નોકરી ઉપર રાખ્યા છે. મહારાજે પત્ર લખ્યો. હઠીસીને માલુમ થાય, જો તમને અમારા આશ્રિત રહેવું હોય, જો વિમુખ ન થવું હોય, તો અત્યારે ને અત્યારે આ શેખ મિયાને તમારી નોકરીમાંથી કાઢી મૂકો. હઠીસી શું કરે? કેટલો મોટો ધર્મ સંકટ. હઠીસીએ કાઢી મૂક્યા. સમય પછી સમય વ્યતીત થયો. કંઈક કામ પ્રસંગે શેખ મિયા ગોંડલથી રાજકોટ ગયા હોય ને દાદા ખાચર બરાબર રાજકોટ આવ્યા હોય. દાદા ખાચરને જોઈને દોટ મૂકીને રડવા જ લાગ્યા ને દાદા ખાચરને દંડવત કરીને રડતે નેત્રે શેખ મિયાએ કીધું છે, દાદા મને બીજું કાંઈ નથી જોઈતું, એક વખત મહારાજના મને દર્શન કરાવી દો. इस पापी को एक बार श्री जी महाराज के दीदार हो जाए, बस यही मेरी इस दिल की आकांक्षा है, एक बार मुझे दीदार करा दीजिए. દાદા ખાચરે કીધું છે, કાંઈ વાંધો નહીં, ચિંતા નહીં કરો, હાલો હું લઈ જાઉં તમને ગરડા. હું બધું જ જાણું છું, તમે નિર્દોષ છો. અને શ્રીજી મહારાજ પણ કાંઈ એવા નિષ્ઠોર નથી. આની પાછળ પણ કાંઈક બહુ મોટું રહસ્ય હશે. અને દાદા ખાચર શેખ મિયાને લઈ અને જ્યાં ગઢપુર આવે છે, માંડવધાર સુધી તો બંને જણા ચાલતા ચાલતા આવ્યા. પણ માંડવધારથી શેખ મિયા દંડવત કરતા કરતા ગઢપુર આવ્યા છો. દંડવત કરતા કરતા અને જ્યાં ઘેલા નદી પાસે પહોંચ્યા છે, મોઢામાં તરણું લીધું છે, ખાસડું લઈને મહારાજને રડતે નેત્રે પ્રાર્થના કરી છે, આ પાપી, પતિત, પાખંડી, દુરાચારી આવો હું શેખ મિયા, એક તો યવન જ્ઞાતિમાં જન્મેલો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, યા પરવર્તિગાર મને માફ કરો, યા પરવર્તિગાર મને માફ કરો. મારાથી આ કેમ બોલાઈ ગયું કે હું તમને મારીશ? ધિકાર છે, મને ધિકાર છે. અને જ્યાં આટલું બોલ્યા છે ને, શ્રીજી મહારાજના આંખમાંથી આંસુડાઓની ધારાઓ થઈ છે. દોટ મૂકી મહારાજ શેખ મિયાને ભેટી પડ્યા છે. શેખ મિયા એવા તો ઘણા જોયા છે કે વાંક હોય ને અમે પરીક્ષા કરીએ ને તો સહન કર લે, પણ વગર વાંકે અમે પરીક્ષા કરી છતાંય પણ પોતાનો વાંક છે એવી રીતે અમારી પાસે માફી માંગનાર તમે છો. આજ પછી આ શેખ મિયા કાયમને માટે મારી સાથે રહેશે. અને ત્યારે દરબારોને ખબર પડી, હા શેખ મિયાની શું સ્થિતિ છે. એટલે આ શેખ મિયા ગોંડલના થયા. એટલે આવા અનેકો ઇતિહાસો ગોંડલની ધરતી ઉપર ઘટેલા છે. હઠીસી પછી સંગ્રામસિંહ મહારાજા ગોંડલની ગાદી ઉપર આવ્યા. સંગ્રામસિંહ મહારાજાના લગ્ન થયા, એના દીકરા થયા પથુભા. નાની ઉંમરમાં પથુભાનું અવસાન થઈ ગયું અને સંગ્રામસિંહ મહારાજા ગાંડા જેવા થઈ ગયા. ગાંડા જેવા, સાવ પાગલ થઈ ગયા. પોતાની ધર્મપત્ની એનું નાની ઉંમરમાં અવસાન થઈ ગયેલું, પોતાના કુંવર પથુભા એનું નાની ઉંમરમાં અવસાન થઈ ગયેલું. હવે કરવું શું? અને તે વખતે શ્રીજી મહારાજે મોંઘીબાને આશીર્વાદ આપેલા. ભેંસજાળની અંદર ચંદાબાના ભાવને આધીન થઈને શ્રીજી મહારાજ ભેંસજાળ પધારેલા. અને ભેંસજાળમાં મહારાજે બહુ મોટી બ્રાહ્મણોની ચોરાસી કરાવેલી ને દૂધ અને દહીંના રેલમ છેલ કરીને મહારાજ સંતોને જમાડેલા. એ વખતે આ મોંઘીબા નાની ઉંમરના ઘીની બરણી લઈને મહારાજ પાસે આવેલા. અને મોંઘીબાઈ જ્યારે ઘીની બરણી અર્પણ કરીને મોંઘીબાના માથા ઉપર શ્રીજી મહારાજે હાથ મૂકીને મોંઘીબાને કીધેલું કે મોંઘીબા, તમારા મૂલો તો બહુ મોંઘા થશે મીણાપુરના. કે એના પિતાશ્રી મહારાજને કે મહારાજ આના મૂલ શું મોંઘા થાય, અમે તો નાના એવા રાજના રાજવી, એના શું મૂલ મોંઘા થશે? એ કે એ પછી ખબર પડશે. અને સમય પછી સમય વ્યતીત થયો. સંગ્રામસિંહ વિદુર થયા અને મોંઘીબાના મીણાપુર એનું સંબંધ ગયો અને મોંઘીબાના લગ્ન આ સંગ્રામજીત મહારાજાની સાથે થયા. પથુબાની વિદાય પછી સંગ્રામસિંહની સ્થિતિ બહુ ડામાડોળ હતી, પણ મોંઘીબા એવા મહાન ભક્ત હતા, એણે સાંખ્ય યોગની વાત કરી અને એટલા સંગ્રામસિંહને ફરીવાર ચેતનામાં લાવ્યા. અને પછી એમના જે દીકરા થયા એનું નામ પડ્યું ભગવતસિંહ મહારાજા.
ભગવતસિંહ નાના હતા, ઘટના ઘટી, ભગવતસિંહ નાના હતા અને તે વખતે અંગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય, અંગ્રેજ સરકારની દ્રષ્ટિ બરાબર ગોંડલ સ્ટેટ ઉપર હતી કે હવે સંગ્રામસિંહ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, ભગવતસિંહ નાના છે, સંગ્રામસિંહ જો મરી જાય, અવસાન પામી જાય તો આપણે ગોંડલ સ્ટેટને પણ હડપ કરી લઈએ. જેમ ઝાંસીને કેમ લઈ લીધી હતી, એમ અંગ્રેજ સરકારની એવી નજર. એમાં ઘટના ઘટી, મોંઘીબાના મનમાં થયું કે અત્યારે દેશકાળ બહુ વિપરીત છે, આપણે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને આપણી પાસે તેડાવીએ. અને સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ગોંડલ તેડાવ્યા. અને તે વખતેની ઘટના એવી ઘટેલી કે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાના શિષ્યોને બહુ ભણાવેલા. એમાં રઘુવીર ચરણદાસ બહુ વિદ્વાન થયેલો અને મહંતાઈની લાલચમાં બધા શિષ્યોને પોતાની પાસે કરી લીધા. અને સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને 40 વર્ષ 4 માસ સુધી જુનાગઢમાં વાતો કર્યા પછી પણ જુનાગઢનો ત્યાગ કરવો પડ્યો, જુનાગઢથી કાઢી મૂકેલા સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને. અને સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાના અમુક શિષ્યો લઈ, બાલમુકુંદા સ્વામી આદિ શિષ્યોને લઈ અને ગામડે ફરતા હતા. એમાં ઉપલેટા સ્વામી આવેલા અને આ સમાચાર મોંઘીબાને પ્રાપ્ત થયા, સંગ્રામસિંહને પ્રાપ્ત થયા કે અત્યારે હાલ સ્વામી ઉપલેટા છે. એટલે ઉપલેટા પોતાના માણસોને, સૈનિકોને મોકલ્યા કે સ્વામીને અહીંયા આવવાનું કહીએ આપણે. અને સ્વામી બરાબર આવ્યા. અને સ્વામી જ્યાં આવ્યા અને આ જે ઘટના હતી, ડર હતો મનમાં કે રખે ને અમારી ઉંમર વૃદ્ધ થઈ રહી છે અને આ રાજ્ય કદાચ ભગવતસિંહ મહારાજા પાસેથી જૂટવાઈ જશે, નાની ઉંમરના છે, હવે શું કરશું? એમાં બરાબર સ્વામીની પધરામણી રાજ દરબારમાં થઈ અને સ્વામીને બરાબર રાજની સિંહાસનની બાજુમાં બેસાડ્યા. અને આ મોંઘીબાએ સ્વામીના આશીર્વાદ લેવા માટે ભગવતસિંહને મોકલ્યા. અને ભગવતસિંહને જ્યાં મોકલ્યા ત્યાં સ્વામીએ પોતાના હાથથી ભગવતસિંહના કપાળમાં તિલક કરી દીધું અને કે આ ગોંડલ મહારાજાનો રાજ તિલક થઈ ગયો છે, હવે કોઈની તાકાત નથી કે આ રાજ તિલક હટાવી શકે, આ રાજગાદી ઉપર આ ભગવતસિંહનો અભિષેક રોકી શકે. એના અને આ ભગવતસિંહનો જન્મ પણ સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદથી થયેલો. કારણ કે સંગ્રામસિંહ ગાંડા જેવા થઈ ગયા હતા, મોંઘીબા બહુ વિચક્ષણ હતા, ડાયા હતા, પણ હવે કરવું શું? એટલે મોંઘીબા વારે વારે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ગોંડલ તેડાવતા સત્સંગ કરાવવા માટે. અને ગોંડલ છેલ્લી વાર જ્યારે તેડાવ્યા ત્યારે સ્વામીએ આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે જાઓ, તમારા ઘરે એક અક્ષરધામનો મહામુક્ત પ્રગટ થશે અને બીજા કોઈ નહીં, ભગવતસિંહ રાજા. અને ભગવતસિંહ રાજાનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે પણ ફરીવાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને તેડાવવામાં આવ્યા છે. ભગવાનના આશીર્વાદથી જેનો જન્મ થયો છે એનું નામ ભગવતસિંહ પડશે. અને બીજા નંબરમાં તે વખતે વડતાલની ગાદી ઉપર બીજા આચાર્ય મહારાજ જે લીલી પોશાકમાં છે એ ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ આરૂઢ હતા. એટલે એના નામ ઉપરથી આ ભગવતસિંહ મહારાજાનું નામ પડ્યું, રાજકુમારનું નામ પડ્યું ભગવતસિંહ રાજા. એટલા બધા બુદ્ધિશાળી થયા, ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીની અંદર ભણવા ગયા. ક્યાં? ઓક્સફોર્ડ, લંડનની ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીની અંદર પોતે અભ્યાસ કર્યો. એટલું જ નહીં, ગુજરાતી લોક સાહિત્યનું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સાહિત્ય ભગવત ગોમંડળ, જેની અંદર જેને ડિક્શનરી કહીએ ને આપણે, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, એવી ડિક્શનરી ગુજરાતીના શબ્દકોશના તમામ શબ્દો એ ભગવત ગોમંડળની અંદર છે. એવા ભગવતસિંહ રાજાએ પોતે સર્જન કર્યું છે. આટલા મહાન રાજવી પોતે થયા, બુદ્ધિશાળી, પ્રજાપાલક રાજા. એટલે આવા રાજા, એટલે આ પ્રથમથી જ ગોંડલની રાજગાદી એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને ખૂબ વફાદાર હતી. એમાં ઘટના ઘટી કે જેઠા મહારાજે, બહુ પવિત્ર ભૂદેવ, પણ બિચારા અભણ, રસોઈ બનાવવા જાય બધે, શરીર વૃદ્ધ થઈ ગયું, હવે કરવું શું? સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શિષ્ય સ્વામીને પ્રાર્થના કરી, સ્વામી શરીર ચાલ્યું ત્યાં સુધી તો બધાના ઘરે રસોઈ કરીને દેહ નિર્વાહ કર્યો, હવે કરવું શું? હું કાંઈ વિદ્વાન નથી, ભણેલો નથી. એ કે બસ એટલી જ વાત છે ને. સ્વામી કે ચિંતાનો ત્યાગ કરો. જેઠા મહારાજ, આજ સુધી તમને જેઠીઓ લોકો કહેતા હતા, આજથી તમે જેઠા અદા કહેવાશો. આશીર્વાદ આપ્યા ને જેઠા મહારાજ આ ગોંડલની રાજ પરંપરા, રાજઘરાણાના રાજપુરોહિત થયા છે આશીર્વાદથી. અને એમાં ઘટના ઘટી કે ગોંડલની રાજગાદી ઉપર જેટલા મહારાજ આવતા ને નાની ઉંમરથી બધા ધામમાં જતા રહેતા.
એટલે એક વખત આ હઠીસી મહારાજાએ પ્રશ્ન કર્યો જેઠા આદાને કે જેઠા મહારાજ, આ ગોંડલની રાજગાદી તપતી કેમ નથી? એટલે એણે મજાકમાં ઉત્તર આપ્યો કે જહાંપુરના કૃપાનાથ, એક કામ કરો નામદાર, આ ઉપરનું નળિયું કાઢી નાખો, તમે બેઠા છો સિંહાસન ઉપર, તડકો આવવા દો, તડકો જો રાજગાદી ઉપર પડશે તો ગાદી તપશે. તો ઓલાએ હસીને કીધું કે અમે એવી રમૂજની વાત નથી કરતા, અમે એમ વાત કરીએ છીએ કે ગોંડલની રાજગાદી ઉપર જે રાજા થાય છે એ લાંબા સમય સુધી રાજ સત્તા ઉપર રહી કેમ નથી શકતા? ગોંડલની રાજગાદી તપતી કેમ નથી? અને તે વખતે આ જેઠા આદાએ કીધું છે કે રાજગાદી એટલે નથી તપતી, તમે બધા શ્રીજી મહારાજના ભગવાન સ્વામિનારાયણના શિષ્ય થયા છો, બધા કંઠી ધારણ કરી ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો છો, પણ તમે આટલા બધા ભગવાને સુખી કર્યા પછી પણ એક મંદિર તમે ગોંડલની અંદર બનાવ્યું નથી, સંતોરે એવી ધર્મશાળા બનાવી નથી. અને આ વાત જ્યાં જેઠા અદાય કરી હઠીસીને, હઠીસી તો પોતે વૃદ્ધ હતા, જતા રહ્યા, પણ પછી સંગ્રામસિંહ મહારાજા અને મોંઘીબાએ ગોંડલની અંદર સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને મંદિર કરવા માટે જે અત્યારે આપણી જગ્યા છે, ગોંડલ શિખરવત મંદિર છે, એ જગ્યા અર્પણ કરી. જગ્યા અર્પણ કરી એટલું જ નહીં, સંતોની ધર્મશાળા ત્યાં થઈ અને સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાનો દેહ ત્યાગ પણ ગોંડલની અંદર કર્યો છે, એમ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ બોલે છે. એટલે આવું ગોંડલ મહાપ્રસાદી પૂછતાન આપણા મનમાં થાય. આટલી બધી શ્રેષ્ઠ વાતો, મિત્રતાની કેવી સરસ સરસ વાતો શ્રીજી મહારાજે, અને કેટલા બધા વેદ ઉપનિષદની વાતો, રહસ્યની વાતો શ્રીજી મહારાજે સીધા અર્થમાં અને સાચા સૌમ્ય અર્થમાં હઠીસીની સાથે કરી. તો આપણને કલ્પના થવી જોઈએ કે ગોંડલની રાજગાદી કેટલી બધી મહાન હશે, જેથી કરીને રાજા સીધો સીધો સંવાદ ભગવાનની સાથે કરી શકતા હોય. થોડુંક વાંચીએ, 2 મિનિટ, સમય પૂરો થવા આવ્યો. શ્રીહરિના જન્મ ચરિત્રને અમૃત રસના જેવા સમજીને રાજાએ તન મનથી એક તાન થઈને વિવિધ પ્રકારે પૂછ્યા. આખા જન્મથી લઈને અત્યાર સુધીના ચરિત્ર હઠીસી મહારાજાએ ભગવાનને પૂછ્યા, જય કૃપાનાથ, આપના ચરિત્ર મને કહો. માતા પિતા કુળ સ્થાન કે જે દેશમાં જન્મ થયો હોય, જે દિશામાં વિચરણ કર્યું હોય, બધું આદર ભાવથી પૂછ્યું. પોતાનો સંપ્રદાય, તેમાં ગુરુ, તેની પરંપરા અને મૂળ, તેમાં સત્સંગરૂપ મહાન વૃક્ષ, તેના ઉદયનો સમય વગેરે પૂછ્યું. આ ભૂમિ ઉપર ભગવાને જે અવતારો ધર્યા છે તે કાંઈ ને કાંઈ નિમિત્તે જ થયા છે. તેમાં આપને પ્રગટ થવાનું જે નિમિત્ત હોય તે અમને યથાર્થ રીતે કહો. ભગવાનના અવતાર આ પૃથ્વી ઉપર થયા છે એનું કોઈક ને કોઈક નિમિત્ત હોય, નિમિત્ત વગર પરમાત્માના અવતાર થતા નથી. કોઈક ને કોઈક નિમિત્ત હોય. દાખલા તરીકે નૃસિંહ અવતાર થયો તો શું નિમિત્ત હતું? પ્રહલાદજીની રક્ષા કરવા માટે. રામ અવતાર થયો તો શું નિમિત્ત હતું? રાવણનો સંહાર કરવા માટે. કૃષ્ણ અવતાર થયો તો શું નિમિત્ત હતું? સદધર્મની સ્થાપના કરવા માટે, કંસનો સંહાર કરવા માટે. એટલે કાંઈક ને કાંઈક નિમિત્ત હોય. તેમ આપને પ્રગટ થવાનું જે નિમિત્ત હોય તે મને યથાર્થ રીતે કહો. અત્યાર સુધીમાં તે પ્રયોજન કામ કેટલું કર્યું છે ને હવે કેટલું બાકી છે તે પણ મને કહો. વાહ, શું પૂછ્યું? કે તમારો આ પૃથ્વી પર આવવાનો નિમિત્ત મને કહો, અને તમે નિમિત્તમાં કેટલું નિમિત્ત પૂરું કરી નાખ્યું છે અને હવે તમારું આ પૃથ્વી પર આવવાનું નિમિત્ત કેટલું બાકી છે એ પણ મને કહો. હે દયાળુ, હે કૃપાળુ, હે નાથ, આપ ભલે પધાર્યા, તે બધું મને કહો. યથાર્થ વાત તો આપના સિવાય કોઈ કહે નહીં, બીજા બધા તો આપનાથી ઘણા ઓરા છે. સૌનું કારણ આપ આ ભૂમિ ઉપર પધાર્યા છો. વિચાર કરો ને, સર્વોપરી ઉપાસના તો જો સૌના કારણ, આ સમજવું ને બહુ કઠણ છે. કદાચ આખી જિંદગી સત્સંગમાં રહેવાય, એથી આગળ કહું, કદાચ ભગવા પણ પહેરી લેવાય, સમજાય? પણ આ સમજવું બહુ કઠણ છે કે સર્વના કારણ આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. સર્વ અવતારના અવતારી આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. આ જે સમજવું ને એ અતિ કઠણમાં કઠણ છે, અતિ કઠણમાં કઠણ. કલ્યાણ માટે 2 જ સાધન. શું? એક તો ભગવાનનો દ્રઢ આશરો અને બીજું ભગવાનનું નામ રટ. એક વખત આશરો થઈ જાય, આશરો કર્યા પછી એનું ભજન કરો એટલે કલ્યાણ સહેજે જ. હવે આપના પર કોઈ રહ્યું નથી, આપથી પર કોઈ નથી. આપ વેદો અને પુરાણોના મૂળ છો.
કેટલી સરસ સ્તુતિ છે, વિચાર કરો. વેદો અને પુરાણો, વેદો અને પુરાણોમાં જે બ્રહ્મ કયા છે, જે પુરુષોત્તમ કયા છે, જે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામમાં જે પુરુષોત્તમ નારાયણ કયા છે, એ આપ સ્વયં છો. આપના તુલ્ય બીજું કોઈ કહી શકાય નહીં. બ્રહ્મા, ભવ અને સુરરાજ ઇન્દ્ર પણ આપની આગળ કાંઈ ન કહેવાય. સમય પૂરો થઈ ગયો. એ શબ્દોની સાથે અત્યારે કથાને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ